जोग पंजाबी चैनल की तरफों सलीम सिपरा दा सलाम होवे जी। ते अज जोग पंजाबी दे पुराने ने जनाब साढ़े मां बोली दे बड़े मशहूर शायर जनाब गुलाम जाफर अंजम जटियाना साहब, असी इन्हां दे बहुत ज़्यादा धन्नवादी हाँ कि जनाब तशरीफ लाए इन्होंने सानू मौका दिता है। ते अज असी इन्हां नाल बहुत सारियां गल्लां कर सां, जाती हवाले नाल भी, इन्हां दे फन दे हवाले नाल भी, और इन्हां दी फिक्र दे हवाले नाल भी, और शायरी दे ज़बान दे हवाले नाल, सिनफां दे हवाले नाल अज असी गलबात कर सां। ते सब तो पहले जमार साहब गुजारिश है भाई सानू थोड़ा जिहा अपना बैकग्राउंड दसो कि तुसी शायरी जड़ी है ये कितने अरसे तो कर रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हाँ भाई सलीम आरिफ सिपरा होरां दा, अपने फोक सिंगर जग मशहूर गुलूकार भाई अजहर मिठू होरां दा, मेरे भाई हैं जी, कि जिन्ना सानू अज जोग पंजाबी दे दफ्तर विच गलबात करन दा मौका दिता है। असी इन्हां दे शुक्रगुजार हैं। ते मैं सलीम भाई तकरीबन 87 तो 1987 तो जड़ा है ना शहरी दी फील्ड नाल जड़ा है ना वबस्ता। मेरे उस्ताद दे मोहतरम मेरे पिंड दे मरहूम करम अली चमन साहब, हालांकि बेसिकली उन्हां दी गलबात करिए ना ते ओह आदे हुंदे आन कि मैं बुलबुल दे बच्चे आला कैदा पढ़े होया, लेकिन उन्हां दे शेर सुन के ना ते इंज नहीं लगदा। मतलब उन्हां दा अपना एक रोजी दा एक जरिया है, जिस तरह अक्सर शहरां दा गरीबो गरीबी च हुंदा है। ते चमन साहब फरमांदे आन कि घर बह के जुतियां सींदा हाँ ते बाहर मैं चमन सदींदा। वाह जी वाह, ये उन्हां दी आला ज़र्फी है जी, वरना इस दौरे कौन अपने आप नूं इंज मनदा। बिल्कुल नहीं मनदा, आला ज़र्फी है, बिल्कुल आला ज़र्फी है उन्हां दी। फिर उन्हां दी तालीम नूं वेख के सलीम भाई अगर उन्हां दे शेरां नूं वेखिया जांदा है कि बेरहम दिल दा सिकंदर न बनसी, दर दर दा मंगता तवंगर न बनसी, चमन दिल दा काफिर ते मेहराब मथे, निमाजी भी ओसी कलंदर न बनसी। बड़ी सूफियाना गल कीती उन्हां, बड़ी दौर दे विच। और मैं उन्हां दा शागिर्द हां। ते करम अली चमन साहब एक बहुत बड़ा नाम है पंजाबी शायरी दा, अल्लाह उन्हां नूं जन्नत जगह देवे। फुल ते कंडे उन्हां दी किताब भी आई, जमाने ते सस्सी उन्हां दी बड़ी मशहूर है। जनाब गुलाम मोहम्मद मुश्ताक नांगा साहब मेरे वो भी मेहरबान हैं। चमन साहब दे फौत होने तो बाद मैं मेरी रहनुमाई वो भी करते रहे। और मज़े की गल है कि मार मुश्ताक नांगा साहब उन्हां दे उस्ताद हैं पीर गुलाम शबीर नाजिर साहब, और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं जी। ते मेरे नाल वो भी शफकत करते हैं, मेरे नाल प्यार करते हैं। उन्हां दी हला शेरी दी वजह तो मैं जो कुछ हाँ अज इत्थे तुहाडे सामने नहीं, तुहाडी ये आला ज़र्फी है, तुसी माशाअल्लाह अपने उस्तादां नूं दान करदे हो। उन्हां दे कलाम तो या उन्हां दे तो ही गुफ्तगू दा आगाज़ कीता है, और हमेशा ज़ाहिर है जिहड़े लोग उस्तादां नूं सलाम पेश करते हैं, उस्तादां दा एहतराम करते हैं, वही कामयाब होंदे ने। अच्छा सर, ये फरमाओ भी तुसी पंजाब पुलिस दे मुलाजम जी, ते पुलिस दा और अदब दा मिजाज बिल्कुल मुख्तलफ जी होंदा है, इहनूं राल रह लै के किवें चल रहा दोवें चीज़ां नूं? बहुत अच्छे जी भाई जान दा बहुत खूबसूरत सवाल है। पहली गल तो जी अल्लाह दा करम है कि मैं पंजाब पुलिस दा मुलाजिम नहीं जी, मैं इस्लामाबाद। चलो ये असी अपनी गलती मान लेंगे। ते साडी इस्लामाबाद पुलिस दी शरीफ जी पुलिस है, लेकिन पुलिस दी नौकरी वाकई बहुत मुश्किल है। ते इस शहरी जुबान नाल प्यार ये मेरा एक शौक है। ते उहदे विच वक्त जिहड़ा है ना वो कढदे रहने आ। असीं एक इस्लामाबाद दे विच पंजाबी अदबी प्रचार दे नां ते एक तंजीम जिहड़ी कि रजिस्टर्ड इस्लामाबाद पाकिस्तान है, उहदे हवाले नाल असीं उत्थे अपनी जुबान वास्ते बड़ा काम करने आ। और असीं हर 21 फरवरी मां बोली दिहाड़ दे मौके ते
ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਬਾਈ ਸਲੀਮ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ 14.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਕ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਅਬਰੋਈ, ਹਿੰਦਕੋ, ਪਸ਼ਤੋ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਮਰਕਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜਾ ਦੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ, ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਫਨ, ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਬੰਦ ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਫਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਫਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਤੌਰ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਤਖਯਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਖਯਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੀਕਰ, ਵਸੇਬ ਤੀਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਲੈਣ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਿਨਫ ਹੈ ਦੋੜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇਗਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਲੀਮ ਆਰਿਫ ਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਿਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵਸਅਤ ਆਏਗੀ, ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਅਗਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੀਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 15,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 8,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਵਾਇਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਲੋਕ? ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਤੌਰ ਅਦਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਤੌਰ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਉਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਆ ਦਿਓ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹਨ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨੈਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਅਸਲ ਅਜ਼ਰ ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਵਸੇਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਜਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਮਿਸਰਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੁਜੰਦੇ ਬਾਹੀ ਰਹੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜਾ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਸੀ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੌੜਾ ਕਿ ਰਹਿ ਬਖਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਮਦੇ ਗੀਤ ਹਬਦਾਈ ਰਹੇ। ਰਹਿ ਬਖਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਮਦੇ ਗੀਤ ਹਬਦਾਈ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੀਮ ਉਚਦੇ ਵਿਣ ਆਖਿਓਂ ਬਣਦੇ ਸਾਈਂ ਰਹੇ। ਅੰਨੇ ਪਰਤੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਆਪ ਉਜੜੇਂਦੇ ਜਾਈ ਰਹੇ। ਅਜ਼ਰ ਬਿਰਾ ਇੰਨੇ ਪਰਤੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਆਪ ਉਜੜੇਂਦੇ ਜਾਈ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਉਧਰ ਅੰਜਮ ਪੀ ਕਰ ਛੋੜੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਕੁੰਜੇਂਦੇ ਬਾਈ ਰਹੇ। ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।